प्यारे विद्यार्थियों 8वीं क्लास के गणित विषय नाल संबंधित सैशन विच सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। तो विद्यार्थियों मिति 29 मार्च 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ नंबर 4 जो कि मैथ्स विषय का सी वो होया सी। ये ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਦੇ 18 ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੇਕਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ रुपया विच सारनी विच दिती गई है। इस अंकड़े लई एक पाई चार्ट बनाओ। मीनस ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा कि एक बेकर दी शॉप ते एक खास दिन एक दिन अलग अलग जड़ियाँ ने भी चीज़ों की विक्री जी वो किस तरह हुई है। देखो सधारण ब्रैड 320 रुपए ਦੀ ਵਿਕੀ है। उस तो बाद फ्रूट बैड की बिक्री जी है बच्चों 80 रुपए के, केक पेस्ट्रीज 160 रुपए, बिस्किट जोड़े ने 120 रुपए के ने, तो होर आइटमां जड़ियाँ 40 रुपए दी। तो कुल बिक्री जी वो 720 रुपए की हुई है। इसनों असीं पाई चार्ट के नाल दर्शाउणा है। तो विद्यार्थियों पाई चार्ट बनाने लई तुहानूं पहलां एक टेबल जिहड़ा इस तरह ड्रॉ करना पऊगा जिहदे विच तुसीं सब तो पहलां इत्थे वस्तुआं लिखोगे, फिर उहदी बिक्री रुपए विच जो तुहानूं गिवन हैगी वो लिखोगे, उहदा विचों पूर्ण भाग तुहानूं कढना पएगा। पूर्ण भाग जिहड़े आ पूरे भाग दे विचों हुंदा है, यानी कि इत्थे कुल रुपए 720 रुपए ने, इस करके 720 नाल ही तुसीं इहनूं डिवाइड करोगे जिहदा जिहदा पूर्ण भाग तुसीं कढना है। तो केंद्री कोण हमेशा विचों 360 डिग्री दे विचों हुंदा है, मेरी गल याद रखना, ठीक है। सो पहला असी पूर्ण भाग कढ़ांगे तो आम ब्रैड के लिए पूर्ण भाग की आएगा 320/720। इस दे विच ये 0 ਨਾਲ 0 कट जाएगी। इत्थे 8 चौका 32, ठीक है, 9 8 72, ठीक है। तो ये आ गया 4/9, 4/9 ਇਹਦਾ पूर्ण भाग आ गया। इस तरह बिस्किट का तुसी 120/720 कर दोगे तो 0 ਨਾਲ 0 भी कट जूगी, 12 6 72 होंगे ने, तो ये बन गया 1/6 पूर्ण भाग। इस तरह विद्यार्थियों 160/720 तो विद्यार्थियों ये की 8 दूनी 16, ठीक है, तो 8 नाम 72, 2/9 ਇਹਦਾ पूर्ण भाग आ जाएगा। 80/720 का जिहड़ा पूर्ण भाग है वो कितना आ जाएगा 1/9, ठीक है। इस तरह विचों होर दा वो 1/18 आ जाना। फिर तुसी पूर्ण भाग नूं केंद्री कोण च बदलना है। जो तुहाडा पूर्ण भाग आया है जिवें कि इत्थे 4/9 आया उहनूं तुसी 360 दे नाल गुणा करनी है, ठीक है। 360 नाल गुणा करनी मतलब जो तुहाडे पूर्ण भाग आए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ आइटमां दे उन्होंने सारिਆਂ 360 के नाल गुणा करन तो बाद सॉल्व कर लेना है। तो 9 चौका हुण देखो 36 हो गए, 4 चौके 16 यानी कि ये बन गया 160 डिग्री का एंगल। इस तरह बच्चों 6 छक्का 36 ये 60 डिग्री का, उस तो बाद 80 डिग्री का, ये 40 डिग्री का बन जाएगा, तो ये 20 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि 18 दूना देखो 1/18 गुणा 360, तो ये कितना बन गया 20 डिग्री, ठीक है। 18 दूना 36 हो गए, ओके। तो इन्हों बच्चों हुण पाई चार्ट में तुसीं दर्शा देना। दर्शाउण लगे एक चीज़ का ध्यान रखना कि 160 डिग्री तुहानूं पता एंगल वड्डा होएगा, ठीक है, 180 तो घट होना है, तो जिहड़ा 20 डिग्री है उन्हें 180 नूं पूरा कर देना। ये तुहाडा पूरा कोण जिहड़ा आ अर्ध चक्कर का बन गया, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री सरल कोण। उस तो बाद बिस्किट वो 60 डिग्री कोण बना रहा, केक पेस्ट्री का बच्चों 80 डिग्री, तो उस तो बाद फ्रूट ब्रैड का 40 डिग्री जो आया उन्होंने इस तरह ड्रॉ कर देना। तो सारिਆਂ ਦਾ टोटल बच्चों इत्थे ये भी गल याद रखनी है, ये 360 आना चाहिए है। अगर तुसीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ सवाल सही हैगा। उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन सी कि एक होस्टल में ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ बोलने वाले विद्यार्थियों की गिणती हेठां दिती गई है। एक पाई चार्ट विच अंकड़िਆਂ ਨੂੰ प्रदर्शित करो। ये भी बच्चों पाई चार्ट नाल ही रिलेटेड सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लैंगुएज हैगी है, ਵੱਖ-ਵੱਖ भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैगे ने होस्टल दे विच। हिंदी बोलने वाले विचों 40 ने, अंग्रेजी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बंगाली बोलने वाले विचों 4, तो कुल हो गया 72, ठीक है। ये भी कुछ रलदा मिलता ही है। उस तरह ही करना है। इत्थे कुल केंद्री कोण तुहानूं पता 360 डिग्री हुंदा है, तो इन्हां नूं भी इस तरह टेबल 'च ड्रॉ करके उहदा पूर्ण भाग तुसीं कढ लेना। किवें कढोगे टोटल कितना है 72, तो यह मतलब इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 72 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे, तो 72 ਨਾਲ डिवाइड करन तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ बच्चों मिल जाएगा पूर्ण भाग, ओके। तो उस तो बाद जो पूर्ण भाग मिल गया इनू सॉल्व भी कर लेना है। तो सॉल्व करन तो बाद 5/9 इत्थे 1/6 1/8 7/72 ही रहेगा, 1/18 आ जाऊगा। तो बाद विच फिर विद्यार्थियों केंद्री कोण कढ़ना है, तो इनू फिर 360 दे नाल तुसीं मल्टीप्लाई कर देना है सारिਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 200, ਇਹ 60, 45, 35, 20 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਪਇਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 830 ਰੁਪਏ, 835 ਰੁਪਏ, 990 ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ 30 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ 800 ਤੋਂ 810, 810 ਤੋਂ 820। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 800 ਤੋਂ 810। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 800 ਤੋਂ 810 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ 810 ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 810 ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 809 ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 810 ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 819 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ 829 ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ 830 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 839 ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ 849 ਤੱਕ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 859। ਠੀਕ ਹੈ, 869, 879। ਠੀਕ ਹੈ, 899 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ 900 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 900 ਜਿਹੜਾ ਆ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 898 ਹੀ ਹੈ, 900 ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 890 ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 890 ਆ ਬਸ, 900 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 900 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 899 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ ਚੇਨ ਦੇਖੋ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 800 ਤੋਂ 809 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ 3 ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ ਇੱਦਾਂ 3 ਡੰਡੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਫਿਰ 3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਡੰਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ 5ਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ 4 ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ 9, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ 930 ਤੋਂ 830 ਤੋਂ 840 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 830 ਤੋਂ 840। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 850 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣੇ 850 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 10। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 850 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 850 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਇਆ ਬੱਚੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ਤੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਉਹ 20 ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 10, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ 30। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 3 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਸਮੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਤੋ ਦੇਖੋ 32 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ 4 ਤੋਂ 5। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਿਆ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ। 4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 22 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 30 ਤੇ 4 34। ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 34। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 8 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14। ਤੋਂ ਇਹਦਾ 14 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਖਿਆ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 6 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਖਿਆ 6 ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਗੀ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/10। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 6 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 5/10 ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 1/2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 4/10। ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀਆਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 9/10 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਟ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 2 3 4। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 4 5 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2 3 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ 2 3 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ? ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਇੱਕ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 6 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1 4 ਤੇ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 6